Auzubillahi minash-shaitanir rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. We are starting off with Surah Taha, Surah number 20. One of the earliest surahs that has been revealed to Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And this surah has a lot of information and training programs that has been given to Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Taha. This is a terminology that Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam has been used to call by Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah calls Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam as Taha. Ma anzalna alayka al-Quran litashqa. Allah is telling that not we have sent down to you the Quran so that you may be distressed. Allah is not sending you the Quran to make you to put you into distress or put you into stress. That's not the agenda. You don't think that because it's a training that has been given to Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Here it has been told to Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam that this Quran revelation is not a stress for you, but rather this is going to solve a lot of your problems. Illa tazkiratul liman yakhsha, except it is a reminder for those who fear Allah subhanahu wa ta'ala. And from where you reveal this, from where this Quran has been revealed, this is a revelation from the one who has created the earth and the heavens, and all are high in turn. Ar-Rahman, who is that person? Who is the person who has created the earth and the heavens? He is none other than the most gracious, Ar-Rahman. And where is he now? Somebody asked this question. He is over the throne, just established. And Lahu ma fi samawat. And to him belongs whatever in the heavens and whatever in the earth. And whatever is between both of them and whatever is under the soil. There are a lot of things that people unreveal today below the soil. Everything, all the assets that is below the soil, everything belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. And he is so powerful that, and if you speak aloud a word, if you are speaking something aloud, he could be able to hear it. Then he knows even the secret. And the most hidden one also being known to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. And that is Allah. There is no God except He. And to Him belongs the names. The most gracious, the most beautiful names belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. With this is an introductory part about Allah subhanahu wa ta'ala. And there is also a statement that Hadrat Umar Razillah Ta'ala, who set out once to kill Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam before accepting Islam, when he went inside the home of his own sister and brother-in-law who have already embraced Islam, he heard that these ayats of Surah Taha was being recited to him, and that has changed his thought process to accept Islam, and he became the supporter of Islam. So that is also an incident that has happened with related to Surah Taha. Taha, ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு இறங்கிய மிக முக்கியமான சூறாக்களில் ஒன்று. மிக ஆரம்ப காலகட்டத்திலேயே ஒரு சில அறிவிப்பின் பிரகாரம் இந்த சூறா தான் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பயிற்சிக்காக எல்லா நிறைய செய்திகளை சொல்கிறார். மிக குறிப்பாக மூசா அலைஹிஸ்ஸலாமை குறித்த ஒரு நீண்ட செய்தியும் சூறாவில் இடம்பெற்றிருக்கிறது. மிக குறிப்பாக தாகா, ஓ மனிதரே, ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமை தாகா என்ற இந்த வார்த்தையின் மூலமாக அல்லாஹ் அழைக்கிறான். மா அன்சல்னா, இறக்கவில்லை நாம் இந்த குர்ஆனை மீது. எதற்காக? நீ சிரமப்படுத்துவதற்காக. அநேக நேரங்கள்ல இது குர்ஆனுடைய வசனங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டா புரிஞ்சுக்கிட்டா அதுபடி நம்ம நடக்கணும் பை, அதெல்லாம் பாசிபிள் இல்லை பை அப்படின்னு சொல்பவர்களுக்காக இந்த செய்தி. குர்ஆன் உங்களுக்கு அந்த செய்தி தெரியப்படுவது நீங்கள் சிரமத்திற்கு உங்களை தள்ளுவதற்காக அல்ல, மாறாக இல்லா தசிக்கிறா, அது ஒரு நினைவூட்டல் படுத்துவதற்காக. யாருக்கு எவர்கள் அல்லாஹ்விற்கு அஞ்சி நடக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நினைவூட்டலாக இந்த குர்ஆன் அருளப்பட்டிருக்கிறது. யாரிடமிருந்து அருளப்பட்டிருக்கிறது? இறக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது. எவன் படைத்தானோ, பூமியையும் வானத்தையும் மிக உயர்ந்த வானங்களையும் யார் படைத்தானோ அவனின் புறத்திலிருந்து இந்த குர்ஆன் இறக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது யார்? யாராவது கேட்டா ரஹ்மான். அவன் தான் ரஹ்மான், பேரருளாளன். அவன் எங்க இருக்கிறான் கேட்டா அவன் இருக்கிறான் உயர்ந்த அரிசின் மீது இருக்கிறான். அவனுக்கு என்னவெல்லாம் சொந்தமாக இருக்கிறது, அவனுக்கு உரியன எவைகள் எல்லாம் வானங்களிலும் எவைகள் எல்லாம் பூமியில் இருக்கிறதோ
அவைகளுக்கு மத்தியில் எவைகள் எல்லாம் இருக்கிறதோ எல்லாம் அல்லாவிற்கு குறித்தானதாக அல்லாவால் படைக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது. பிறகு எவைகள் எல்லாம் இருக்கிறதோ ஈரமான மண்ணுக்கு கீழே இருக்கிறதோ அவையும் அல்லாவிற்கு உரித்தானதாக இருக்கிறது. தஜ்ஹரு, நீர் பகிரங்கப்படுத்தி ஒரு செய்தியை பேசினாலும் சரி, அல்லது நீர் அல்லாஹ் நன்கு அறிந்தவனாக இருக்கிறான், ரகசியத்தையும் மிக மறைந்த செய்திகளையும் அல்லாஹ் நன்கு அறிந்தவனாக இருக்கிறான். அல்லாஹ் அறவே இல்லை வணக்கத்துக்குரியவன் அவனை தவிர, அவனுக்கு உண்டு மிக அழகிய பெயர்கள் அல்லாவிற்கு உண்டு என்ற அந்த முன்னுரையுடன் இந்த சூரா தொடங்குகிறது. பிரபலமான பகுதி சூரிய தாகாவை நீங்கள் அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். இந்த பகுதி பஜர் நேரங்களில் ஓதப்படக்கூடிய பகுதியாக இருக்கிறது. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நோக்கி அல்லாஹ் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாமை குறித்த அந்த அறிமுகத்தை, அவர் நபித்துவத்தை எப்படி ஏற்றார் என்ற அந்த நபித்துவத்தை, அந்த செய்தியை ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு பயிற்சிக்காக அல்லாஹ் இந்த பகுதியில் ஒரு நீண்ட விவாதத்துக்கு அதனை உட்படுத்துகிறார். And has come to you Hadithi Musa, has come to you the narration of Musa alayhi salam. And in this portion of Surah, Allah elaborates about Musa alayhi salam and how he received prophethood and how he handled this prophethood and conveyed the message to the people around, very particularly to his pharaoh, is being elaborated in this portion as a training for Prophet sallallahu alaihi wasallam. So Allah starts off with this course of discussion with this ayah, and has come to you the narration of Musa when he saw, referring to Musa alayhi salam, a fire. Then he said to his family, stay here. Verily, I perceive a fire, so that I can bring you therefrom a burning branch, or I find at the fire the guidance. When this happens in the life of Musa alayhi salam is that Musa alayhi salam, after completing his training in Madian, and he is returning back to Egypt along with his wives and the sheep which he reared. Now, until this point in time, Musa alayhi salam was not revealed as a prophet. So he is an ordinary man who is returned back to his hometown. So he could figure out with his family, he could see from far distance a fire which is burning. So because he is traveling on a winter night, so he wants to take some fire from it, or to understand the pathway back to his town. So with this as an idea, he is now sitting down. And now Musa alayhi salam, then when he came to it, he was called. When he came towards that place, he was called out by Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Musa, O Musa, verily I am your Lord. Allah is telling, I am your Lord. To remove your shoes. Verily you are in the valley which is sacred. That place is called Tuwa. And now Allah is telling, Ana akhtartuka, and I have chosen you. So listen to what is revealed. This is an information that is given or instruction given to Musa. And Allah continues this discussion and says, Innani, verily I am Allah. There is no God but I. Go worship me. Wakimi Salat. And soon after he is being announced, soon he is going to be announced as a prophet, and soon after getting introduction about Allah subhanahu wa ta'ala, immediate instruction is establish the prayer and hold on to the prayer for my remembrance, because verily the hour refers to the day of judgment, will be coming, and I almost hide it. I mean the information, the date of the hereafter is being hidden by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah himself says that, so that may be recompensed every soul for what it has strived for. If it has strived for this dunya, they will be recompensed for it.
or if it is working for hereafter, it can be running, it can be rewarded for that. Vala yasudannaka. So do not avert you from it. The one who does not believe in it and follow his desires so that you may perish. Vamatilka. And Allah is asking, what is in your right hand, O Musa? He said, Musa alayhi salam said, it is my staff, I lean on it. Because he is walking and he is rearing sheep, he is leaning onto that staff, very famous staff. And I bring down leaves with it for my sheep. And for me, in it, other uses as well. Now Allah is telling a proof that he has been a prophet. He said, throw it down, O Musa. So he threw it down, and behold, it becomes a snake which is moving swiftly. Qala, he said, seize it, go and catch it. Do not fear. So soon we will return it to its former state. This is one magic that Musa alayhi salam has been taught. Second magic is draw near your hand towards your side and it will come out white, which means with shining light without any disease. You will not have any disease and it will be glowing. Your hands will be glowing. And that is another sign. Why these two signs are being given? So that we may show you the signs, the great test. And with these signs, immediate instruction that is being given to Musa alayhi salam is Izhab ila Firauna innahu taha. Very famous ayat of Surah Taha is go towards Firaun, verily he has transgressed. This is an objective for sending, for choosing Musa alayhi salam as a prophet. இந்த பகுதியில் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாமை குறித்து அறிமுகத்தையும் ஒரு நீண்ட பகுதி இந்த இந்த சூறாவில் இடம்பெற்றிருக்கிறது. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு பயிற்சிக்காக அவர் நபித்துவத்தை ஏற்ற காலத்திலிருந்து அவர் ஃபிரௌனை சந்தித்த அந்த காலத்தை ஒட்டி ஒரு சில பகுதிகளை எல்லாம் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு பயிற்சிக்காக தருகிறான். ஹல்லதாக் ஹதீஸ் மூசா, உமக்கு செய்தி வந்திருக்கிறதா? மூசா அலைஹிஸ்ஸலாமை பற்றிய செய்தி உமக்கு வந்திருக்கிறதா கேட்டுவிட்டு அல்லாஹ் கேட்கிறான். அவர் பார்த்த பொழுது, யார்? மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம். அவர் ஒரு நெருப்பை பார்க்கிறார். அவர் கூறினார் தனது குடும்பத்தாருக்கு, இங்கேயே தங்கி இருங்கள், கொஞ்சம் இங்க இருங்க, நிச்சயமாக நான் காண்கிறேன் ஒரு நெருப்பை, தூரத்துல ஒரு நெருப்பு பார்க்கிறேன், நான் உங்களிடம் கொண்டு வரலாம், அங்கேருந்து போயிட்டு அதிலிருந்து ஒரு எரி கொள்ளையை எடுத்துட்டு வரலாம், அல்லது பெறலாம், நெருப்பை குறித்து ஏதேனும் வழிகாட்டுதல் ஏதேனும் இருந்தா அதனையாவது என்ன தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் முயற்சி செய்யறேன், இந்த செய்தியை சொல்லி விட்டு போகிறார். இது எங்க நடக்குது, எந்த காலகட்டத்தில் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தா, மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் மதியானிலிருந்து தன்னுடைய சொந்த ஊரான எகிப்திற்கு திரும்பி வரக்கூடிய நேரத்தில், அதுவரை அவர் நபியாக அறிவிக்கப்படவில்லை. அவர் தனது மனைவி, தன்னுடைய பிள்ளைகள், தனது மனைவி, அவருடைய ஆடுகள் என அவற்றையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு இருந்தது. எகிப்துக்கு திரும்பும் பொழுது சிலர் அறிவிப்பு பிரகாரம் அவர் ஒரு குளிர் ஆன இரவில் அவர் பயணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. அப்போ அவருக்கு குளிர்காலத்துல எனது நெருப்பு தேவைப்படும், இங்கே தூரத்துல ஒரு நெருப்பு தெரியுது, அதை போய் எடுத்துட்டு வரேன், இல்லாட்டி நெருப்பு எங்க கிடைக்கும்னு செய்தி தெரிஞ்சுட்டு வரேன், நம்ம போறதுக்கான வழி தெரிஞ்சுட்டு வரேன் சொல்லிவிட்டு செல்கிறார். அந்த நெருப்பு கிட்ட போகும்போது அதனிடம் வந்த பொழுது அவர் அழைக்கப்பட்டார். தூரத்துல இருந்து ஒரு செய்தி வருகிறது, யா மூசா, ஓ மூசா என ஒரு செய்தி வருகிறது, அல்லாஹ்வின் கொடுக்கிறது. பிறகு அல்லாஹ் தன்னை அறிமுகப்படுத்தார், நிச்சயமாக நான் தான் உமது இறைவன், கலட்டுவீராக உமது செருப்புகளை, நிச்சயமாக நீங்க எந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கீங்க தெரியுமா அப்படின்னு அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுறான். மிக பரிசுத்தமான பள்ளத்தாக்கு, தூவா என்ற அந்த பள்ளத்தாக்குல நீங்க இருக்கீங்க. வன அக்தர்த்துக்க, நான் உண்மை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறேன், அப்படின்னா உண்மை நபியாக தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறேன், எனவே செவிமெடுப்பீராக, அப்படின்னா காது கொடுத்து கேளுங்க, எதனை வகியாக நாம் உமக்கு நாங்க என்ன உங்களுக்கு கட்டளை பிறப்பிக்கிறோம், வகி கொடுக்குறோங்கிறத காது கொடுத்து கேளுங்க. முதல் செய்தி, எந்த தூதருக்கான முதல் செய்தி இந்த செய்தி தான், இன்னனி ஆன அல்லாஹ், நிச்சயமாக நான் அல்லாவாக இருக்கிறேன், அறவே இல்லை வணக்கத்துக்குரியவன் என்னை தவிர வேறு யாரும் இல்லை, எனவே என்னையே நீங்கள் வணங்க வேண்டும். இதுதான் முதல் கண்டிஷன். இரண்டாவது கண்டிஷன், எப்படி வணங்குறது? வக்கீமி ஸலாத்,
நீங்கள் தொழுகையை நிலைநிறுத்த வேண்டும். யாருக்கு அல்லாஹ்வுடைய அறிமுகம் கிடைச்சிருச்சுன்னா இமீடியட்டாக அல்லாஹ் நம்மிடம் எதிர்பார்ப்பது இந்த தொழுகையை தான். நீங்கள் தொழுகை நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்று நினைவு கூறுவதற்காக. ஏன் இது ரெண்டு செய்யணும்னா, நிச்சயமாக மறுமைன்னு ஒரு நாள் வரக்கூடியதாக இருக்கிறது. மூன்றாவது செய்தி ஒண்ணு தூ ஏகத்துவ செய்தி, தூதுத்துவ செய்தி இங்க இருக்கிறது. மூன்றாவது மறுமையை குறித்து இந்த செய்தி இருக்கிறது. நிச்சயமாக மறுமை அது வரக்கூடியதாக இருக்கிறது. அதனை நான் மறைத்தே வைத்திருக்கிறேன். என்னைக்கு வரப்போகுது அப்படிங்கிற தேதியை யாருக்கும் சொல்லாம நல்லா மறைச்சு வச்சிருக்கான். பிறகு கூலி கொடுப்பதற்காக. எதற்காக மறுமை நாள் வருது? ஒவ்வொரு ஆன்மாவிற்கும் எதற்கு அது முயற்சி செய்ததோ அதற்கு தக்க போல் அவர்களுக்கு கூலி தருவதற்காக அந்த நாள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. பலாய சுத்தன்னக, பிறகு உண்மை திருப்பி விட வேண்டாம் அதனை விட்டு. அதாவது நாளை மறுமை நாள் வரப்போகிறது என்ற அந்த முக்கியமான செய்தியை விட்டு உண்மை திருப்பி விட வேண்டாம். எவர்கள் நம்பிக்கை கொள்ளவில்லையோ அதனை, பிறகு எவர்கள் பின்பற்றினார்களோ மன இச்சையை, பிறகு அப்படி ஒருவேளை யாரேனும் இந்த உங்களை அட்டென்ஷனை டைவர்ட் பண்ணிட்டா பிறகு நீர் அழிந்து போய் விடுவீர் என்ற அந்த எச்சரிக்கையும் எல்லாம் சொல்றான். இவர் தூதர் என்பதற்கு ஒரு அத்தாட்சியும் எல்லாம் ஏற்படுத்திருக்கிறான். அல்லாஹ்வுடைய பேச்சை நீங்க பாக்கலாம். ஒமா தில்க பியமீனிக யா மூசா, என்ன இருக்கிறது உமது வலது களத்தில் ஓ மூசா? அல்லாஹ் கேள்வி கேட்கிறான். மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் பதில் சொல்றாங்க, இது எனது கைத்தடியாக இருக்கிறது. அந்த கைத்தடி எதுக்கு வச்சுக்க? நான் சாய்ந்து கொள்வேன், அதன் மீது சாய்ந்து கொள்வதற்காக. அதனை பிடிச்சுக்கிட்டு என்னது நான் நடப்பதற்காக. பிறகு இன்னும் பறிப்பேன், அதை கொண்டு எனது ஆடுகளுக்கு இன்னும் எனக்கு அதில் பல உபகாரங்கள், எனக்கு தேவைகள் அந்த குச்சியின் மூலமாக என்னது எனக்கு இருக்கிறது என சொல்கிறார். பிறகு அல்லாவின் கட்டளை. பிறகு அவர் கூறினார், அதனை தூக்கி எறிவீராக யா மூசா. பிறகு அதனை அவர் எரிகிறார். உடனே அது ஆகிவிட்டது ஓடக்கூடிய பாம்பாக. அவருடைய கைத்தடி பாம்பாக மாறிவிடுகிறது. பிறகு அடுத்த கட்டளை அல்லாவிடம் இருந்து வருகிறது, கால ஹுசுகா, அந்த பாம்பை போய் பிடிங்கன்னு சொல்றான். பலா தகஃப், நீங்கள் அதற்கு பயப்படாதீர்கள். அது திரும்பவும் அதனுடைய முதன் தன்மைக்கு, முந்திய தன்மைக்கு, அப்படின்னா இதற்கு முன்னாடி குச்சியா இருந்துச்சுல்ல, அப்படி அது மாறிடும் என்ன கட்டளை பிறப்பித்து அல்லாஹ் இதனை சொல்கிறார். இது முதல் செய்தி. இரண்டாவது தாட்சி, நீ செருப்பிராக உமது கரத்தை புஜத்தின் பால், பிறகு அது தோன்றும் வெண்மையானதாக மாறும், எந்த நோயும் உங்களுக்கு ஏற்படுத்திடாது. இது ஒரு அத்தாட்சி. மற்றொரு அத்தாட்சி. இந்த இரண்டு அத்தாட்சிகளை எடுத்துக்கொண்டு, இதெல்லாம் எதுக்கு காட்டணும்? நாம் உமக்கு காண்பிப்பதற்காக, நமது அத்தாட்சிகள் பெரிய அத்தாட்சிகளை காண்பிப்பதற்காக. இந்த செய்திகள் எல்லாம் வாங்கிட்டு வீட்டுல வைக்கிறதுக்கு இல்ல, மிக முக்கியமான ஒரு பணி இருக்கிறது. இஸ்ஹப் இலா ஃபிரௌன இன்னஹு தகா, மிக பிரபலமான சூராவுடைய மிக பிரபலமான ஆயர். நீர் செல்ல வேண்டும். யார்கிட்ட செல்லணும்? ஃபிரௌனிடம் செல்ல வேண்டும். நிச்சயமாக அவன் வரம்பு மீறியவனாக இருக்கிறான். அந்த செய்தி that we can